پورے اس عجیب ساکرامنٹ کے پردے میں ہمارے لیے اپنے پیارے بیٹے کے دکھوں کی یادگار چھوڑ دی ہے۔ بخش دے کہ ہم اس کے بدن اور خون کی پاک بیدوں کی ایسی تعظیم کریں کہ اپنے اندر مخلصی کا پھل لگاتار محسوس کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے میرے تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ خون ہے جو خداوند نے تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ کلام مقدس میں سے آج کی ہماری پہلی تلاوت خروج کی کتاب 24واں باب 3 سے 8 آیات مقدسہ۔ اس وقت موسیٰ آیا اور خداوند کا سارا کلام اور سارے احکام لوگوں کو بتائے، تو سب لوگوں نے ہم آواز ہو کے اس سے جواب میں کہا، سب کچھ جو خداوند نے فرمایا ہے ہم بجا لائیں گے۔ تب موسیٰ نے خداوند کا سارا کلام لکھا اور صبح کو سویرے اٹھ کر اس نے پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ بنائی اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 ستون لگائے، اور بنی اسرائیل کے کئی جوانوں کو بھیجا، تو انہوں نے سوفتنی قربانیاں چڑھائیں اور بچڑوں سے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے ذبح کیے، اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں ڈالا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا اور عہد کی کتاب لے کر لوگوں کو پڑھ کر سنائی۔ تب وہ بولے کہ سب کچھ جو خداوند فرماتا ہے ہم بجا لائیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ تب موسیٰ نے خون لیا اور لوگوں پر چھڑکا اور کہا، یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کی بابت تمہارے واسطے باندھا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا
پاک کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا نامہ باب 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ اے بھائیو، مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا کاہن اعظم ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر مسکن کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، یعنی اس خلقت کا نہیں، اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر مقدس میں ایک بار قطعی طور پر داخل ہوا اور ابدی مخلصی حاصل کی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور بچھیا کی راکھ کے ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے جسمانی تطہیر کے لیے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو کتنا زیادہ مسیح کا خون، جس نے ازلی روح کے وسیلے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے ضمائر کو مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے ذریعے سے جو پہلے عہد کے وقت کی خطاؤں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، وہ جو بلائے گئے ہیں ابدی میراث معاہدہ حاصل کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہماری تھی۔ اس کا 14واں باب 12 سے 16 آیات، اور پھر 22۔ جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، یسوع کے شاگردوں نے اسے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیری فصح کھانے کی تیاری کریں؟ پس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت خانہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں؟ وہ ایک بڑا بالا خانہ راستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب میں سے انہوں نے پیا، اور اس نے ان سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو متیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ حمد گا کر کوہ زیتون کو گئے۔
जिन्हें पाक के वसीले से हम सख्त की तायम पाई गए। मैंने तारुफ में बताया आज कौन सी ईद मना रहे हैं हम? कॉर्पस क्रिस्टी कहते थे, खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून की। अक्सर बात को रवायती और आदतन इसे हासिल करते हैं, इस भेद पर गौर और इसकी गहराई को नहीं जानते। छोटे छोटे बच्चे होते थे, जब कैटेकिज्म तैयार किया उस वक्त बता दिया, लेकिन अक्सरियत जो है ये इस भेद को जानने से समझने से कासिर है, लेकिन सिर्फ रवायत बन चुकी है, ट्रेडिशन बन चुकी है, पाक शक्ल नहीं। और कई तो लोग तो इस तरह करते हैं, अभी आज नहीं हो रहे, पाक शक्ल जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस वक्त आते हैं और सीधे आ जाते हैं। मैं आपको इसकी अहमियत के बारे में आज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो मरानियात के स्टूडेंट होंगे शायद मेरे साथ इत्तेफाक करें कि मुआशरे जब बनते हैं, पहले पहले लोग कबीलों में रहते थे, अपने अपने कबीले में रहते थे और मूविंग एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे और अक्सर में लड़ाइयाँ रहती थी। बड़ा कबीला छोटे कबीले को रब कर जाता था, फिर जब मौका मिलता था उन्हें वो उस पर रेड कर देते थे। तो ये बड़ा आम था, ये जब शहर तबीर नहीं हुए थे, जब लोग सिविलाइज नहीं हुए थे, ये बड़ा आम था पूरी दुनिया में। मैं इंडो पाक की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। स्टेट्स को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट। छोटी छोटी स्टेट्स, छोटे छोटे कबीले आपस में यूनाइटेड हो जाते। यूएसए या पूरी दुनिया में ऐसे है, लेकिन वो बनी इसराइल में भी ऐसे था। तो बहुत दफ़ा कबीले जब एक दफ़ा आपस में सुलह करते थे, आपस में मुफाहमत करते थे और आपस में सुलह के लिए बढ़ते थे, तो वो एक वायदा करते थे। बल्कि दोस्त भी जब कई दफ़ा ये तारीख बताती है कि जब कोई दोस्त दो आपस में सुलह करते थे या कबीले के सरदार जो आपस में सुलह करते थे, तो वो एक शख्स अपनी उंगली से खून निकालता था और दूसरे कबीले का सरदार अपनी उंगली से खून निकालता था, और वो एक खून के साथ खून को बनाते थे और ये ऐलान करते थे कि आज से हमारा खूनी रिश्ता कायम होगा। तेरे दुख मेरे दुख होंगे, तेरी कामयाबी मेरी कामयाबी होगी, मेरी परेशानी तेरी परेशानी होगी। आज हम इस खून के बंधन में बंध गए हैं और हम खून के रिश्ते में एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए। ये बहुत काम था। इस तनाज़ुर में देखें आज का जो पहला अहद खुदा ने बनी इसराइल से बांधा। आप इस बात से आगाह हैं कि आप पुराने आयाम में पढ़ते हैं कि जब बनी इसराइल कौम गुलामी में थी तो उन्होंने रोना शुरू किया मिस्री की गुलामी में। वो जबर करते थे, उन पर जुल्म करते थे और वो रोते चलाते रहे, खुदावंद हमें बचाए, खुदावंद हमें रहाई दे। तो खुदा ने उन पर तरस खाया और उन्हें रहाई दी हज़रत मूसा की क़यादत। ये आप इस बात से वाज़ेह है। अब जब वो चलते चलते 40 साल तक वो सहरा में चलते चलते बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, तो खुदा ने कहा कि ये मैंने ने छुड़ाया है, मैंने ने बचाया है, तो मैं इनको अपनी अहमियत असलियत बताता हूँ और इनके साथ एक अहद बांधता हूँ, इनको अपनी तालीम के बारे में बताता हूँ। तो खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और उसे तालीम दी, बताया कि ये जाके अपने लोगों को बता दे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और अपनी बरकत खुद पर निछावर करता रहूंगा। जब मूसा उतरा, उसे सब लोगों को जमा किया, उन्हें कहा जी खुदा ये फरमाता है
خدا یہ کہتا ہے کہ تم میرے لوگ ہو، میں تمہارا خدا ہوں، کیا تم خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیے، جی ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، جی ہم تیار ہیں۔ 2 دفعہ تلاوت میں بلایا، 2 دفعہ اس نے کنفرم کیا، پھر نہ کہنا، سب نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ موسیٰ نے جب دیکھا کہ یہ اب تیار ہیں، اس نے ایک التار بنایا مذبح خانہ، اس کے ارد گرد 12 پتھر رکھے، پلر بنائے تھے، بڑا ذبح کیا، آدھا خون التار پر، آدھا خون اور پلروں پر، پتھروں پر چھڑکا، اور یہ خون کا عہد تھا کہ 12 قبیلے جو ہیں، پتھر قبیلے کو ظاہر کرتے تھے اور التار خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا۔ اب یہ رشتہ، ہمارا رشتہ خونی رشتہ ہو گیا ہے، اب یہ رشتہ جو ہے ہمارا مضبوط ہو گیا ہے، تم میرے لوگ رہو گے اور میں تمہارا خدا ہوں۔ اسے لفظ عہد استعمال کیا، میں نے تمہارے ساتھ عہد باندھا ہے۔ وعدے ٹوٹ سکتے ہیں جلدی، عہد جو خون سے بندھا ہوا عہد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روح گردانی کرے، اگر کوئی سے پھر جائے تو مجھے پورا حق ہے کہ میں تمہیں مار دوں، کیونکہ ہم نے خون سے عہد باندھا۔ آپ دیکھیں یہ عہد پرانا عہد، کوئی بائبل کو دیکھ لیں، کتنے عہد نامے عہد کے، یہی کہانی ہے پورے عہد نامے، پرانے عہد میں۔ اور نئے عہد کی کہانی اب کیا ہے؟ جب آدم نے گناہ کیا، خدا نے بہت سارے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے کہ جا کر ان کو کوئی سمجھاؤ، لیکن انسان ہمیشہ ہی خدا سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ خدا نہیں کبھی ہمیں چھوڑتا، ہم خدا کو چھوڑتے ہیں۔ وہ اس کا تو محبت اتنی ہے، اس کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تمہارے نام اپنے ہاتھوں سے تیری پر لے رکھے، اس کے پیار کی یہ حد ہے۔ ہم چھوڑتے ہیں خدا نہیں ہمیں چھوڑتا۔ اور پھر آخر کار نبیوں کے بھیجنے کے بعد بھی جب یہ لوگ نہ سدھرے تو خدا نے فیصلہ کیا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں اور ان کے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہوں، محبت کا عہد۔ شاید یہ بنی نوع انسان جو ہے یہ اس میں قائم رہے۔ اب یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے بخش دیا۔ یہ نہیں کہ مطلب اس نے ہمارے پیار کی خاطر بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ زندگی پائے۔ آپ دیکھیں یوکرس کی طرف آ رہا، یوکرس کا انعقاد ہوا، یسوع مسیح نے آخری کھانے کے وقت کہا یہ لو، یہ میرا روٹی لی، کہا یہ میرا بدن ہے، اور خون لیا یہ پیو، یہ میرا شیرہ لیا، رس لیا، کہا یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے اور بہتوں کے لیے بہایا جائے گا، یہ نئے عہد کا خون ہے، یہ نئے عہد کا بدن ہے۔ پڑھ کے دیکھنے بائبل میں یہ نیا عہد نامہ ہے، یہ نیا عہد ہے جو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم میں اور اس کے خون کے بہانے سے ہمارا روحانی خونی رشتہ میں سے بن گیا۔ اور جو خون پیتا ہے، خون پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو مجھے دسو، گڑتی کیوں دے دیا بچے؟ ابھی بیا گڑتی کیوں دے دیا بچے؟ ہاں جی، کسی کو دعا دے گی گڑتی؟ کسی پہلے کے بندے کو، تاکہ یہ مزاج یہ آ جائے۔ یونان میں ایک روایت تھی کہ جب ان کا کوئی بہت بڑا سورما، بہت بڑا جیانا سپاہی مرتا تھا تو وہ ایک چھوٹے اسٹرا کے ساتھ ایک چھوٹے تیگے تھے، اس کا خون لے کر چھوٹے بچوں کی زبان پر لگاتے تاکہ اس خون کے وسیلے سے یہ بھی جانے بنے، یہ بھی مہاجر بنے۔ تو وہ لوگ جو یسوع مسیح کا خون پیتے ہیں، بدن کھاتے ہیں، کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں بھی یسوع کا مزاج منتقل ہوتا ہے۔ میرا جواب پہن لو تو میں دل کا حلیب ہوتا۔ یہ مطلب ہے یہ عہد کا نیا عہد ہے۔ اب پروسیس واضح کرتے ہیں، پرانا عہد جو تھا وہ بچڑوں کے
से था, पुराना सब वो बड़ों के खून से था, लेकिन ये नया अहद यीशु मसीह के खून से बना हुआ है, और ये अब्दी अहद है जो इसमें शामिल करते हैं, उन्हें अच्छी तरह करनी चाहिए। कलाम में लिखा है, प्रोफेसर भी कहते हैं, जो इसको बगैर तैयारी के हासिल करता है अपने सजा हासिल करता है। और ये एक बहुत खूबसूरत बात उसने कही कि मैंने ये बात मुझे आसमान से उतरी है और मैंने तुम्हें बता दी है कि जिस राह में पकड़ा जाने का, यानी कि मैं खुद नहीं कर, ये आसमान से मुझे मिली है। रसूल ने कभी ये नहीं कहा किसी भी आयत में कि ये मुझे इल्हाम आसमान से हुआ है, लेकिन ये बात मुझे आसमान से मिली है। ये पाक क्रिस्त की, पाक यीशु के पाक बदन और खून की शराकत है। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं, हमारे ईमान की बुनियाद क्या है, हमारे ईमान का भेद क्या है? क्या कहते हैं फातिमा से हमारे ईमान का भेद? ऐ खुदा हम तेरी आगे जब तक। रसूल कहते हैं कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हमारा ईमान लाना बेफायदा। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी यादगारी के लिए यही किया है। और भी तरीके होंगे याद करने के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे याद करना चाहते हो तो मेरे अहद में बनकर मुझे याद करो। आप मुझे बताएं, 10 घंटे नमाज कर दे रहे हो, मार दे रहो तारियां, जिसमें हमारे ईमान की बुनियादी चीज ही ना हो, वो कैसी बात है? मेरी बात समझ आ रही? ये यूक्रिस्ट है जिसमें खुदा के मरने, जी उठने और दोबारा आने का जिक्र। कभी आपने गौर किया? नमाज ही पढ़ी जितने मर्जी पढ़ी, पर केली भी नमाज, फिक्की नमाज पढ़ जाते, जिसमें हमारे ईमान की बुनियादी चीज ही नहीं शामिल, क्या ही आप नमाज पढ़ने जाते हैं? इसीलिए कई बार सब निजाम हुआ कैथलिक वाले जो ने बस उपवास मार के पीछे टूटे, बल्ले मजा नहीं नमाज, मजा गहराई में है, समझने में है, मजा पाक शाक में नहीं है, पाक शाक में मेडिसिन नहीं है, ये ईमान में है। जो इस ईमान से लेता है उसे रूहानी खुदा तरक्की मिलती है, जिससे वेखो वेखी रहनी है, क्योंकि ये चीज ईमान की है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और भी रास्ते होंगे, लेकिन ये मोहब्बत का अहद है, ये खूनी अहद है, ये मेरे और तुम्हारे रिश्ते का अहद है। इसमें कायम रहो। जो मेरे हुक्म पर कायम रहता है, जो लिखा, जो मेरे बदन और खून को हासिल करता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम। क्यों? इसमें खुदावंद का मजाज हमें आ जाता है, हलीमी आ जाती है, फरोतनी आ जाती है, प्यार आ जाता है, क्योंकि ये बगैर तैयारी के अगर मेरे दिल में बुग़्ज़ है, नफरत है, लड़ाई है, तो इसको मैं ना सकता। क्या लिखा है कलाम में? अगर तो अपनी नजरें लेकर आए और तुझे याद आए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, तो क्या कर? नजरें गुजार ले, जा तुम छड़ पर ये दुआ नहीं बनी जा रही, जितो रब नूं मनाना पहले यार नूं मना, जा अपने दिल से नफरत निकाल, जा अपने दिल से बुग़्ज़ निकाल। तेरी जो सारी दुआएं हैं, कुर्बानियां हैं, किसी काम की, क्योंकि ये मोहब्बत का है। आपको देख पता होगा, पाकशाह को हासिल करने से पहले भी एक मौका दिया जाता है, हम एक दूसरे की सलाह दी जाए, फिर भी सुलह कर लो यार, पाकशाह को हासिल करने। जो इसको अपने दिल में नफरतों के साथ देता है, वो अपनी सजा हासिल करता है। क्योंकि ये जगह जहां बैठी है, क्या इसका मतलब है? इसको क्या कहते हैं? गिरजे, इस जगह को क्या गिरजा कहते हैं? कई लोग गिरजे आते, गिरजे नहीं, गिरजा का मतलब गिरपो डिगपो हलीम हो जा, तू यस्सु के घर में आया है, उस कुर्बानी में शामिल होने के लिए आया है, जिसमें मोहब्बत है, हलीमी है, प्यार है, बंधन है पाक यीशु के पाक बदन और खून का। इसमें शामिल होने के लिए अपने आप को हलीम बना, रोतल बना, ताकि तेरी कुर्बानियां कबूल हो, ताकि तेरी दुआएं कबूल हो, ताकि तेरी मुनाजात कबूल हो। वरना अबस है, कुछ नहीं है, वैसे जैसे आते हैं लोग वैसे चल जाए। इसलिए आज यीशु के पाक बदन और खून की आप सबको भरपूर तालियों में बहुत बहुत मुबारक। आई एम सफरिंग। सब मिलकर रसूलों का कीदा पढ़े, रसूलों का कीदा इतने पढ़ो, नाम से बहुत ज्यादा।
खुदा ज़रूर पेश करें। आज हाजिर माइस की दुआ करें, खुदा उसका बरकत दे, हमारे खानदान को बरकत दे, ताकि हम यूक्रिस्ती इबादत में पूरे लगन, प्यार और मान के साथ शामिल हों, जिससे हम रूहानी बरकत हासिल करें। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। اے خدا ہماری دعا سن۔ یسوع کے بدن اور خون کی ضیافت میں شریک ہو کر ہمیشہ کی زندگی حاصل آپ پہ خدا کہ میرا بچا لے، روح جنبش کرتا ہے کہ ہم دعا کریں کہ مسیح یسوع کا خون ہمارے تمام گناہوں کو دھو کر ہمیں پاک اور مقدس بنائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں یسوع مسیح کا بدن ہمارے انسانی بدن کو تبدیل کر دے۔ ہم یسوع کی ہم شکر منائیں۔ اسی سے اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں کہ پیارا خدا ہمیں مدد بخشے کہ ہم یسوع کے پاک بدن اور خون کو سجدہ کرتے رہیں اور اس کی عبادت کو تسلیم کرتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ کتاب شروع کی رسمی قوت اور معمولی سے کلامی خدا دنیا کی انتہا تک پہنچا سکے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا بھی کرتے ہیں اپنے بڑے عزیز ملک پاکستان کے لیے کہ پیارا خدا ہمارے ملک کو اپنے گناہ میں اپنی حفاظت میں رکھے اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں میں نفرت کو دور کرے اور خدا ہم سب میں پیار محبت صلح سلامتی قائم کرے تاکہ ساری دنیا ہمارا ملک پاکستان امن کا، صلح کا، سلامتی کا کہوار بن سکے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا سے لفظ مانگے، گلے کو استعمال کرے اور خدا کی جلال کے لیے اس کو پکار کر اپنی دعائیں عرضیں ملتے خدا کو پیش کرے۔ سب دعا میں شریک ہو، سب دعا کرنا شروع کریں اونچی آواز سے، بلند آواز سے خدا سے پاک روح مانگے، پاک روح کا مسا مانگے تاکہ وہ ہمیں پاک روح کا مسا دے۔ خدا نے لکھا ہے جب رسولوں کے مال میں جب ان پر روح قدس نازل ہوا تو پورا گھر گونج اٹھا، کیونکہ ہر ایک دعا کر رہا تھا، ہر ایک پاک کے چہرے کے نام دعا کر رہا تھا۔ اور یہ تعریف ہو خدا ہوں، خدا ہوں تعریف ہو خدا ہوں، پاک روح کا مسا چاہے خدا ہوں، پاک روح کی روشنی میں چلے، سارے دعا کرے، اپنے دل کی مرادیں، عرضیں، ملزیں جو بھی لے کر آئے، کہ قرآن میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تمہارے راستے کھولا جائے گا۔ رحم کر خدا ہوں، گناہوں کی معافی دے خدا ہوں، اپنا فضل ہم پر نازل رکھا ہے، اپنی برکت ہم پر نازل رکھا ہے، ہمارے خاندانوں کو برکت دے خدا ہوں، جو تو رحیم ہے، قادر ہے، اور تعریف ہو خدا ہوں۔ ہماری آنکھیں بند رہیں گی، ہمارے ہاتھ بلند رہیں گے اور روح کے مسا کے لیے گیت گائے جائیں۔ ہماری آنکھیں بند رہیں آپ رڑ رہے
खुदावंद अपने पाक का मसा दे। हमारी झुकी गर्दन इस बात के मांगते हैं अपने घरों के लिए, पहले खुदावंद अपने घरों की सारी परेशानियों के लिए खुदावंद परेशानियों को दूर कर, तकलीफों को दूर कर, खुदावंद पाक का मसा दे हमें, खुदावंद अपने प्रकाश से माला मार कर गुनाहों की माफी दे कि दुनिया में और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम शफा पाए। तेरे ही मार खाने से हम शफा पाई है, तेरे ही खून में छुपा है खुदावंद, तेरे ही नाम में कुदरत है, बारिश हो तेरा शुक्र, तेरा शुक्र रहम कर खुदा। हालेलुया हालेलुया गहराई से दिल के मार्ग गहराई से पढ़ जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है वह हाथ रखे, मैं दुआ करने लगा। रूह के ममूरी के साथ आप जाने कि हमारा ईमान है कि खुदावन छापी है। अजीम खुदावन खुदा, तू जो के कुदरत रखता है, तू शाफी है, दुनिया में और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके सीधे छपा पाए। खुदावंद आज मैं तेरे नाम खातर सब सर के दर्दों को, सब गले के दर्दों को, सब कंधों के दर्दों को, सब कमर के दर्दों को, सब जोड़ों के दर्दों को, सारे जिस्मों के दर्दों को तेरे यीशु में आप खातर जाहिर कर। खुदावंद तेरा शुक्र, तू रहीम है खुदावंद। अगर किसी गिरा सजा है खुदा माफ कर, अगर ज़बाइश है तो मार्ग में फिता कर, क्योंकि तू ही हमारा मौकम किरा है। हम किसके पास जाए? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, जिंदगी की ममूरी तो तेरे पास है, हमेशा की खुशी तो तेरे पास है। हमारे खानदानों को बरकत दे, तुझसे बरकत मांगते हैं। रहम कर मसीह खुदा के वसीले से, आमीन 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 आमीन। अभी दुआ के दौरान किसी को शफा हुई है, हाथ खड़ा करे, आप घबराएं नहीं, हम उसके लिए फिर दोबारा दुआ किया करें। आप अपना हाथ खड़ा करें, जिसको शफा मिली, शाबाश, तालियां बजानी करेंगे, खुदा बरकत दे। अभी शुक्रगुजारी का गीत गाते हुए पाक शरकत को हासिल करने से पहले रूहानी तौर पर आपने विचार करें, आप हाथ बजाते हैं, मैंने रब बचा दे, खड़े रहे अल्लाह